Hope you all can hear me and you can see me. Thank you, Leo Devinder. Yeah, thank you, Leo Devinder, for that wonderful introduction. Uh, Even though there is heavy lightning, I came to my office so that being the chief guest, I think I should speak to you when the video is on. So I came to my office on the way and I joined your meeting. So it's a pleasure to be with Leos always. 2 days back, I think Tharani was also there. We had a wedding of one of our own Leos, Leo Desha of Leo Club of Baddegama. And I think I can't remember. I think more than 30 Leos participated in that wedding. So we spent some good time and we talked about so many things, our past experience and everything. So at the beginning of my speech, before going into Leoism, the best thing that I have got Leoism from Leoism is friends, getting to know lifetime friends. I have attended, I can't tell you the number, so many weddings of our very own Leos and so many other family events. That is because we were not only Leos, but we were friends as well. I started my Leo career in 2006 from the Leo Club of Muragahena. And I became the district president in 2013, 2014. Now we are in 2021. So basically, it has been 15 years now. In 2019, I think in the latter part, I participated in a PDP felicitation and a mid-year review of the Leo District 306A2. I participated as a guest, and I can remember the district president at that time, Leo Mudit, and the clubs who organized the project. They were a bit worried because they had a they had an issue with participation because not many Leos were there on that day. At that time, that is, I think, I can't remember 2019 September October. I suggested to them we should move with technology. We had no idea about corona at that time. We were enjoying our lives, but I suggested to them, why don't you all have virtual meetings? I think whether there is, I mean, now the vaccine has come to Sri Lanka. Maybe in the coming months, people will also get the vaccine. And we hope that by 2022, we might return to normalcy again. But it is very important to have virtual meetings parallelly with the physical meetings as well. The reason why I am saying that is now we are living in a world where things are very competitive. You do your O levels, A levels, your first degree, masters, you get a job, you start a business, you get married, and you have to live in your life. So therefore, people have official commitments as well as personal commitments. Therefore, unlike 1990s or early 2000s, there is a tendency that our young generation do not get themselves engaged in voluntary service. But if we can have something convenient for everyone, as whether it could be a project, it could be a meeting, or it could be any other event. Yes, we should have physical gatherings. Nothing like going to a project or event or a meeting and spend time some quality time with Leos. That is where you get to know people. Now, I can see there are more than 30 participants in this meeting, but we can't physically interact. I can't personally get to know each other. So that disadvantage is there. I don't know most of you, but still, during this pandemic time, we are having this meeting. So it is important that we have this system going on in the future as well. As I said earlier, not forgetting, the
importance of having physical meetings and physical events. මට මතකයි 2007 මම 2006 අගභාගයේ ලියෝ පටන් ගන්නෙ. ලියෝ පටන් ගන්නකොට මම 2006 A levels කරනවා. මට මොබයිල් ෆෝන් එකක් තිබ්බේ නෑ එතකොට. 2000 මම හිතන්නේ 7 විතර තමයි මම මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගත්තේ. අපේ ගෙදර ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් තිබ්බා. එතකොට මගේ ලියෝ ක්ලබ් එක හරි නැත්තම් දිස්ත්‍රික් එකේ මොකක් හරි වැඩක් හරි තියෙනවා නම් ගෙදර ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකට තමයි කතා කරන්නේ. මට කාට හරි කෝල් එකක් ගන්න ඕන නම් ගෙදර ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකෙන් තමයි කෝල් එක ගන්නෙ. සමහර ලියෝස්ලට ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකකුත්වත් මොබයිල් ෆෝන් එකක්වත් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න එක කොයි වගේ අමාරු දෙයක්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට අද හිතෙනවා ඇති. මොකද මම 2006 වගේ ගැන කතා කරනකොට මෙතන මං හිතන්නේ 90 ගණන් වල අග භාගයේ සමහර විට 2000 මුල් භාගයේ වගේ ඉපදිච්ච අයත් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. මම ඒකයි ඒ ගැන කිව්වේ. මොබයිල් ෆෝන්ස්, ලෑන්ඩ් ෆෝන්ස්, සෝෂල් මීඩියා, WhatsApp, Viber නැති කාලේ කොහොමද අපේ ජීවිතය කියලා කියන්න. ඉතින් මට මතකයි ඒ කාලේ සමහර වෙලාවට ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක්වත් නැති ලියෝස් වලට පණිවිඩයක් යවන්න ඕන වුණාම ඒගොල්ලෝ ගේ ළඟ ෆෝන් එකක් තියෙන වෙන කෙනෙක්ට කතා කරලා තමයි කියන්නේ මෙන්න මෙදාට මීටින් එකක් තියෙනවා, මෙන්න මෙදාට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා එන්න කියලා. නැත්තම් ක්ලබ් එකේ කාට හරි ගිහිල්ලා කියනවා එයාට කියන්න කියලා. දැන් අද තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. මොබයිල් ෆෝන්ස්, ඊමේල්, ඉන්ටර්නෙට්, සෝෂල් මීඩියා, WhatsApp, Viber අද කොච්චර අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලාද කියනවා නම් මම මීටින් එකකට මම හිතන්නකෝ මම මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට එනවා කියලා. මට මගේ ලයිව් ලොකේෂන් එක යවන්න පුළුවන්. එතකොට තව කොච්චර වෙලාවකින් මම එතෙන්ට එනවද කියලා අනිත් අයට දැනගන්න පුළුවන්. අද ලෝකේ තාක්ෂණයේ ඒ තැනට දියුණු වෙලා. නමුත් 2007 මම කිව්වා අපි ලියෝ පටන් ගන්නකොට අපිට ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක්වත් හරියට තියෙන්නේ නැතුව ලොකු කමියුනිකේෂන් ඉෂුව එකක් තිබ්බා. හැබැයි ඇයි අපි දිගටම ලියෝ කළේ? ඒ අපේ එකක් උනන්දුව නිසා. අනිත් එක තමයි being a Leo is a win-win situation, I always say. You give something and you take something back from Leoism. What do you give as a Leo? You give your time as a Leo. Sometimes you might have to give something out of your pocket. I don't ask you to spend money, but sometimes it happens when you are the club president, district president. It happens. You give your time, you give your money, you give like that time maybe that you have to spend with your family, for your work, for your education. You do your social service. You go and help a group who is not fortunate as us, and you do projects for the betterment of Leo movement. So you give something to the society. What do you get? As a Leo in 2006, when I started, I was doing my A-levels, as I said earlier. At that time, I did not know where I was going. I did not have any ambition in my life. I did not know what I was doing and what I want to be in my life. I managed to pass my A-levels. Then I started the job. Then I started doing marketing, CIM, and I thought marketing is not something that I can do or should do in my life. Then I started my law degree and I became a lawyer. It's, yes, I put my effort, I made commitments, I made sacrifices, I worked hard to be a lawyer. But Leoism gave me that strength and the belief that I can do something in my life. මම මේක හැම වෙලාවෙම කියනවා මේ කතාව. මොකද්ද? දැන් මම හොරණ තක්ෂිලාවට ඉස්කෝලේ ගියේ. ගොඩක් වෙලාවට ලියෝ මීටින්ග්ස් වලට කොළඹට එනවා. එතකොට මට එතකොට අවුරුදු 17ක් 18ක් විතර මම ආවහම අක්කලා අයියලා දකිනවා හොඳ රස්සා කරන වාහන වලින් යන එන ටයි එක කෝට් එක සාරි එක ඇඳලා ලස්සනට ඉන්න අර සමහර වෙලාවට අපේ ලියෝස්ලට කියන්නේ ලස්සන ගෑනු ළමයි ඉන්නවා. ගෑනු ළමයිට හැන්සම් කොල්ලෝ ඉන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවහම
at that time I was nothing. මම A level යන්තම් පාස් වෙලා රස්සාවක්වත් නොකර ඔන්න රස්සාවක් දැන් පටන් ගන්න හදන ජීවිතේ කිසිම එම් එකක් තිබ්බ නැති කෙනෙක්. හැබැයි මොනවා හරි අර උපතින් ආපු දෙයක් හින්දා මම ලියෝ එකේ ලීඩර්ෂිප් එක මම ගත්තා. ඒක මට හම්බුණත් එක්ක. මම ක්ලබ් එකේ ට්‍රෙෂරර් වුණා, ක්ලබ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වුණා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ක්ලබ් එකක ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් වුණාම ලේසි නෑ. ක්ලබ් එක අදින්න ඕනේ, ඩිස්ට්‍රික්ට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ, මල්ටිපල් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මමගේ ජීවිතේ හරි ගමනක් ගියේ නැති වුණාට ලියෝ ක්ලබ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වුණාට පස්සේ මම මේ රෙස්පොන්සිබිලිටිස් ඇසියුම් කරලා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ලියෝ වල ඉස්සරහට ගියා කියලා අපිට ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න බෑනේ. ඒ වුණාට මම ලියෝ ක්ලබ් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට, සෝන් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්, රීජනල් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්, ඩිස්ට්‍රික්ට් ට්‍රෙෂරර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන් යද්දී මගේ තියෙන ක්වොලිටිස් කැරක්ටර් එක ඩිවෙලොප් වෙනකොට මට අර ඉගෙන ගන්න තියෙන ආශාව, සමාජයේ දෙයක් කරන්න තියෙන ආශාව කියන දේවලුත් ඒ එක්ක පැරලලි නිකම්ම වැඩි වුණා. ඒක හින්දා බොහොම අමාරුවෙන් වැඩි ඉගෙන ගන්න නැතුව හිටපු මම යන්තම් O level A level පාස් වෙච්ච මම ලෝකේ අමාරුම යුනිවර්සිටි ඔෆ් ලන්ඩන් ලෝ ඩිග්‍රී එකක් කිසිම එක්සෑම් එකක් ෆේල් වෙන්නේ නැතුව පාස් වුණා. එක දිගට අවුරුදු 3ක් එක්සෑම් කරලා ඊට පස්සේ මම මගේ ඇටර්නිස් එක්සෑම්ස් කරලා ලෝයර් කෙනෙක් වුණා. මම මගේ මාස්ටර්ස් කරා ඇටර්නිස් කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒ අවුරුදු මං හිතන්නේ 5 ඇතුළත මට පුළුවන් වුණා කිසිම විභාගයක් ෆේල් වෙන්නේ නැතුව එක දිගට ඒ දේවල් කරගන්න. මගේ ගෙදර අයත් පුදුම වුණා. මොකද මම ජීවිතේට මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. Leoism gave me that drive. Because I was a Leo at that time, because I was given responsibilities in the Leo movement. I can remember back in 2009, 2010, I was a camp chairman. Then 2007, 2008, 2009, I was a conference chairman. And I've been a club president, club treasurer, district treasurer, zonal director, regional director. Everything I have done in Leo movement. So while I was climbing in the ladder of Leoism, at the same time, that Leoism gave me confidence to win my life as well. ඉතින් ලියෝ වලින් මට ලැබිච්ච ලොකුම දේ ඒක තමයි. ඒ පළවෙනි කාරණේ. අනිත් කාරණේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ ලියෝ එකෙන් මට ලැබිච්ච යාළුවෝ ලංකාව පුරාම අපි අර සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඉහේ කෙස් ගන්නට යාළුවෝ ඉන්නවා ලියෝයිසම් වලින් හම්බ වෙච්ච. ඒ අතරින් සෑහෙන්න ලයිෆ් ටයිම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා අපි හම්බ වෙන කියන්නේ ඉඳලා හිටලා මාස දෙකකට තුනකට සැරයක් අපි හම්බ වෙලා chat එකක් දාන අපිට නැත්තම් නිතරම හම්බ වෙන ඇනුවල් ගැදරින්ස් වගේ තියෙන යාළුවෝ ගොඩාක් මට මේ ලියෝ මූව්මන්ට් එකෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මට මතක නෑ මම ලියෝ වල ඉන්න කට්ටියගේ ගිහිල්ලා තියෙන වෙඩින්ග්ස් ගාන, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆැමිලි ඉවෙන්ට්ස් ගාන, එච්චර ඉවෙන්ට්ස් ගානකට සහභාගී වෙලා ඇති. කවදාවත් ලියෝස් එක්ක ඉන්නකොට බෝරින්වත් නැත්තම් අමාරුවෙන් ඉන්නවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරිම මම අපි අර කියනවා හරිම ෆන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට මම ලෝයර් කෙනෙක් විදිහට සතිය දවස්වල මට කොච්චර වැඩ තිබ්බත් සමහර වෙලාවට සතිය දවස්වක හවසක වුණත් මොකක් හරි ගැදරින් එකක් මීටින් එකක් තිබ්බොත් මම පාටිසිපේට් කරනවා. හේතුව මම තාමත් I like to be with Leos. I like to be with friends. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ලියෝස්ලා විදිහට මම අර හැමදාම මම හැම මීටින් එකේම කියන ස්ලෝගන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි be Leo, do Leo, enjoy Leo කියලා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? be Leo. මුලින්ම ලියෝ කෙනෙක් වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ මූව්මන්ට් එකට එන ලියෝ කෙනෙක් වෙන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියෝ කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්වත් මේ මූව්මන්ට් එකට ඉන්වයිට් කරන්න. ඊට පස්සේ do Leo. මොකක් හරි පොඩි රෙස්පොන්සිබිලිටි එකකින් පටන් ගන්න. ඒක මීටින් එකක ප්ලෙජ් එකක් කියන එක වෙන්න පුළුවන්. ජෙනරල් මීටින් එකක් ඕගනයිස් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. වෙන ඉවෙන්ට් එකක් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. ක්ලබ් එකේ මීටින් එකට එන එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දිස්ත්‍රික්ට් එකේ ඉවෙන්ට් එකකට යන එක වෙන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයක් කරන්න පටන් ගන්න. do Leo. ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ එන්ජොයි කරනවා කියලා. ඕගොල්ලෝ මේක කැමැත්තෙන් කරන්නේ කියලා, මේක ඕගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා, එතනින් එහාට රෙස්පොන්සිබිලිටිස් ඇසියුම් කරන්න බලන්න. ක්ලබ් එකේ
මොකක් හරි පෝස්ට් එකක් ගන්න, දිස්ත්‍රික් එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න, ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරන් කරන්න, දිස්ත්‍රික් එකේ පොසිෂන් එකක් ගන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න. That is what I mean by do Leo. Leo කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ ලියෝ කරනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි ඕගොල්ලෝ ලියෝ එන්ජොයි කරනවද නැද්ද කියලා. එන්ජොයි කරන්නේ නැත්නම් මේකට එන එක කරදරයක් නම් යාළුවගේ කීමට නම් එන්නේ, අයියාගේ හරි අක්කාගේ හරි කීමට නම් එන්නේ, ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ කීමට නම් එන්නේ, නැත්නම් වෙන කාගේ හරි කීමට නම් එන්නේ, ඕගොල්ලෝ මේ මූවමන්ට් එකේ රැඳෙන්නේ නැහැ. මොකද මම අවුරුදු 15ක් ලියෝයිසම් වල රැඳුනේ එහෙම නෙමෙයි. මම කැමැත්තෙන් ලියෝ කරපු හින්දා. You have to enjoy this beautiful movement. So if you don't enjoy, I advise you to take a step back and give it a thought and then make a decision. ඉතින් මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ලියෝ එන්ජොයි කරනවා නම් කාලේ ලියෝයිසම් වල කාලේ යනවා දැනෙන්නේ නැහැ. ලියෝයිසම් වල අවුරුදු 15ක් මට ගියා දැනුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ වැඩ කරනකොට ඕගොල්ලෝ ඉවෙන්ට්ස් උත් කරයි, ඕගොල්ලෝ එක එක පොසිෂන්ස් උත් වල ඉඳලා වැඩ කරයි. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ යාළුවොත් අඳුර ගනි. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම කිව්වා වගේ ඒ දේවල් තුන හොඳට මතක තියාගන්න. ලියෝ කෙනෙක් වෙන්න, ඕගොල්ලෝ දැන් ලියෝ කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ. ලියෝ කරන්න මොනවා හරි රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් අරන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මීටින් එකක් ඕගනයිස් කරන්න, දිස්ත්‍රික් ඉවෙන්ට් එකකට එන්න. ලියෝ එන්ජොයි කරන්න. යාළුවෝ එක්ක ලියෝ එකට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. මං හිතන්නේ අද ජොයින් වෙලා තියෙන ක්ලබ්ස් හතර ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් පිළියන්දල, දෙහිවලීස්, රත්නපිටිය, පැපිලියාන වුඩ්ලන්ඩ්ස්. පැපිලියාන වුඩ්ලන්ඩ්ස් ඇරුණාම මං හිතන්නේ අනිත් ලියෝ ක්ලබ්ස් තුනම මම ගොඩක් ළඟින් ආශ්‍රය කරපු ලියෝ ක්ලබ්ස්, පිළියන්දල, රත්නපිටිය සහ දෙහිවලීස් මගේ ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්න ලියෝ ක්ලබ්. මම ලියෝ කරපු කාලේ තිබ්බ ලියෝ ක්ලබ්ස්. අද වෙනකොට මට ගොඩක් සතුටුයි ඒ ලියෝ ක්ලබ්ස් තුන තාමත් ලියෝ මූවමන්ට් එකේ දිගටම තියෙන එක ගැන. ඒ වගේම පැපිලියාන වුඩ්ලන්ඩ්ස් ලියෝ ක්ලබ් එකත් මං හිතන්නේ අද ලියෝ ක්ලබ් එකක් විදිහට දිස්ත්‍රික් එකේ ඇක්ටිව් හොඳට වැඩ කරන් යන එක ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. So before I wrap up my speech, I would like to thank Leo Isuru, President of Leo Club of Piliyandal, for inviting me for this meeting, and all the presidents of Leo Club of Dehiwal East, Rattanapiti and Papiliyana Woodland, and Leo Malki, who is the Zone Director, and Leo Tarini, who joined the meeting as the guest of honor today. Yes, this could be a virtual meeting where I spoke, but in the next months to come, definitely we will meet in a physical meeting or a project. So at that time, we can have a chat and we can have some good time, talk about our past experience, talk about experience of being a Leo and how you should enjoy Leo. So thank you very much for inviting me. I hope you all will have a happy and safe time ahead. Be Leo, do Leo, and enjoy Leo. Thank you.